నమస్తే తెలుగువారి మనసాక్షి వెల్కమ్ టు ఎన్ఆర్ఐ కమ్యూనిటీ రౌండప్. అమెరికా వెళ్ళాలి అనుకునే వారికి కీలకమైన సమాచారం. విదేశీయులకు వీసాలు జారీ చేసే ప్రక్రియలో భాగంగా ఆరోగ్య పరిశీలన నిబంధనల్ని ఆ దేశ విదేశాంగ శాఖ తాజాగా సవరించింది. ఈ మేరకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న తమ ఎంబసీలు, కాన్సులేట్లకి నూతన మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది. ఈ కొత్త నిబంధనల వల్ల షుగర్, ఒబేసిటీ వంటి ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారికి, వృద్ధులకి ఇకపై అమెరికా వీసా లభించడం చాలా కష్టమవుతుంది. మరి ఇలాంటి వారికి వీసా మంజూరు కావాలంటే ఏం చేయాలి? మింత్రా లా ఫర్మ్ ఫౌండర్ అటార్నీ సాయి మిత్రారెడ్డి వివరించారు. The U.S. State Department recently issued a directive to consulate visa officers in foreign countries to closely examine the health conditions of those who are seeking temporary visas to come into the United States. Now, traditionally, the U.S. government has always required medical examinations for immigrants who are looking to become permanent residents of the United States. This is known as the public charge rule. The U.S. government does not want anyone who intends to live here permanently to become dependent on the federal government for benefits due to health conditions or lack of income. However, this directive is different because it's aimed towards those who are seeking to enter into the United States for temporary purposes such as business or tourism, specifically B1, B2 applicants. Now, based on this directive, U.S. consulate officers have wide discretion to determine whether one's health condition should be a basis for denial of a visa application. If you are looking to apply for a B1, B2 visa and you have any chronic health conditions such as diabetes, obesity, heart disease, cancer, and many more, the consulate officer may deny your visa on this basis alone. Now, how would they know that you have these underlying conditions, and are you required to disclose these conditions? Not necessarily. The DS-160, the form that's used to apply for a temporary visa to come to the United States, asks 3 medical questions. If you check yes to any of those questions, you will be required to discuss more about those questions at your interview. U.S. consulate officers cannot require you to produce private medical documentation or private health insurance claims. However, if you visibly look sick, if you are elderly, or they have some reason to suspect that you might have an underlying health condition, they could ask about it, and you must be truthful. If you are looking to enter the United States on a temporary visa and you have one of these underlying health conditions, you should be prepared to show private health insurance that could cover all of your medical needs while you are in the United States. If you are sponsoring someone to come here on a temporary basis, for example, on a tourist visa, you should be able to show either health insurance coverage for that person or that you have the sufficient financial means to cover any and all medical expenses if they come up. Remember, U.S. consulate officers have wide discretion in general, and they can deny a visa for many reasons. It's best to be prepared to explain any underlying health condition and show that you do have sufficient funds and the means to cover any medical necessities so that you don't become reliant on federal government benefits. అమెరికాలోని చికాగోలో నిర్వహించిన ది క్వీన్ లైవ్ స్వర్ణం 2025 మ్యూజిక్ కాన్సర్ట్ కి ప్రేక్షకుల నుంచి అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది. స్టార్ సింగర్ సునీత తన స్వర మాధుర్యంతో స్టేజ్ పై మ్యాజిక్ క్రియేట్ చేస్తూ వరుస పాటలతో ఆడియన్స్ ని కట్టిపడేశారు. అలాగే బ్యాండ్ వర్ణం తమ ఎనర్జెటిక్ మ్యూజిక్ తో ఆడియన్స్ లో జోష్ నింపారు. అమెరికాలోని చికాగోలో నిర్వహించిన ది క్వీన్ లైవ్ సువర్ణం 2025 మ్యూజికల్ కాన్సర్ట్ కి సంగీత ప్రియుల నుంచి అద్భుతమైన స్పందన లభించింది. స్టార్ సింగర్ సునీత తన స్వర మాధుర్యంతో స్టేజ్ పై మ్యాజిక్ క్రియేట్ చేస్తూ వరుస పాటలతో ఆడియన్స్ ని పూర్తిగా మెస్మరైజ్ చేశారు. అలాగే బ్యాండ్ వర్ణం తమ ఎనర్జెటిక్ మ్యూజిక్ తో ప్రేక్షకుల్లో జోష్ నింపుతూ వేదికను ఉత్సాహంతో నింపేశారు. ఈ మ్యూజికల్ ఈవెంట్ కు భారీ సంఖ్యలో సంగీత అభిమానులు హాజరయ్యారు. ఆద్యాంతం ఉత్సాహంగా సాగిన ఈ కార్యక్రమంలో స్థానికంగా నివసిస్తున్న తెలుగువారు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొని ఈ కాన్సర్ట్ ను మ్యూజిక్ ఫెస్ట్ లా మార్చేశారు. కమ్యూన్ 9 మీడియా ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ఈ గ్రాండ్ మ్యూజిక్ షోలో లోకల్ సింగర్స్ కూడా పాల్గొని అలరించారు. ఇక ఈ మ్యూజిక్ ఈవెంట్ ఆశాంతం సంగీత ప్రియులతో పాటు స్థానికంగా ఉండే ప్రేక్షకులను విపరీతంగా అలరించింది. ఇక ఈవెంట్ కు ఊహించని విధంగా వచ్చిన స్పందనపై నిర్వాహకులు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ఈ మ్యూజిక్ కాన్సర్ట్ లో పాల్గొని విజయవంతం చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. చికాగోలో ఉన్నాము. సువర్ణం 7th ఈవెంట్ జరుగుతుంది. వి ఆర్ సో ఎక్సైటెడ్. సేమ్ టైం హాలిడేస్
మాకేంటంటే ఆర్టిస్ట్కి వర్కే హాలిడే. సో అయ్యో ఈరోజు 7th, రేపు 8th ఈవెంట్. ఇట్స్ గోయింగ్ టు బీ ఇన్ బే ఏరియా. లిటిల్ ఇమోషనల్ బట్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ యాజ్ ఆల్వేస్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అమెరికాలో ఉన్న తెలుగు వాళ్ళందరికీ. ఎందుకంటే సువర్ణంని ఎంత చక్కగా రిసీవ్ చేసుకున్నారంటే చెప్పలేను. ఇట్స్ గోయింగ్ గ్రేట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఆల్ యువర్ సపోర్ట్. హే హలో అందరికీ, దిస్ ఈస్ వర్ణం బ్యాండ్. సువర్ణం 2025 is going next level అని చెప్పాలి. యూఎస్లో we've been getting a positive response from everybody and one after the other, ఒక షో తర్వాత ఇంకొక షో, బ్లాక్ బస్టర్ షోస్ అవుతూ పోయి వచ్చాయి అనమాట. వీఆర్ నౌ హియర్ at Chicago and the crowd is waiting there for us and we are expecting the same from Chicago and also the Bay Area. Heard that the Bay Area is almost sold out. I would like to mention the special name Adi from Commune 9 Media, who brought us here, and with the help of all the local andaru organizers kani andaru kani, everybody supported us till now in this journey, and we are hoping same to continue this thing. చికాగోలో నేషనల్ ఇండియా హబ్ చారిటీ క్లినిక్ గ్రాండ్ గా స్టార్ట్ అయింది. హీల్, హోప్, హ్యుమానిటీ థీమ్ తో ఏర్పాటు చేసిన ఈ ప్రోగ్రామ్ కి విశేష స్పందన వచ్చింది. ఈ ప్రోగ్రామ్ లో భాగంగా ఫ్రీ హెల్త్ ఫెయిర్ నిర్వహించి అందరికీ ఉచిత ఆరోగ్య పరీక్షలు అందించారు. డాక్టర్ కన్సల్టేషన్, బోన్ డెన్సిటీ స్కాన్, బ్లడ్ టెస్ట్ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన బ్లడ్ డ్రైవ్ కార్యక్రమానికి అనూహ్యమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది. చికాగోలో నేషనల్ ఇండియా హబ్ చారిటీ క్లినిక్ ప్రారంభోత్సవం గ్రాండ్ గా జరిగింది. హీల్, హోప్, హ్యుమానిటీ థీమ్ తో ప్రారంభించిన చారిటీ క్లినిక్ కి విశేష స్పందన వచ్చింది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా స్టేట్ రిప్రజెంటేటివ్ మిచెల్ మస్మాన్, కుక్ కౌంటీ బోర్డు కమిషనర్ కెవిన్ బొరిని మెరిసన్ తో పాటు పలువురు ప్రముఖులు హాజరై అద్భుతమైన ప్రసంగాలు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఫ్రీ హెల్త్ ఫెయిర్ నిర్వహించి అందరికీ ఉచిత ఆరోగ్య పరీక్షలు నిర్వహించారు. డాక్టర్ కన్సల్టేషన్, బోన్ డెన్సిటీ స్కాన్, బ్లడ్ టెస్ట్ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన బ్లడ్ డ్రైవ్ కార్యక్రమానికి అనూహ్యమైన స్పందన వచ్చింది. నేషనల్ ఇండియా హబ్ చారిటీ క్లినిక్ ఈవెంట్ కి విశేష స్పందన రావడం పట్ల నిర్వాహకులు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ఈ సందర్భంగా నేషనల్ ఇండియా హబ్ వ్యవస్థాపకులు హరీష్ కొలసాని, వ్యవస్థాపక సభ్యులు కెకే రెడ్డి, పలువురు ప్రముఖులు సంస్థ గురించి వివరించారు. అలాగే హబ్ ను స్థాపించడానికి గల కారణాలు కూడా వెల్లడించారు. నేషనల్ ఇండియా హబ్ ద్వారా అన్ని సోషల్ సర్వీస్ ఆర్గనైజేషన్లను ఒకే గొడుగు కిందకి తీసుకువచ్చినట్టుగా పేర్కొన్నారు. ఈ సందర్భంగా సంస్థ చేపట్టే పలు సేవా కార్యక్రమాలను వివరించారు. హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ లేని వారి కోసం ఈ హెల్త్ క్లినిక్ లో ప్రముఖ డాక్టర్ల సహకారంతో ఉచిత వైద్య సేవలు అందిస్తున్నట్టుగా తెలిపారు. ఎడ్యుకేషనల్, హెల్త్ కేర్, సిపిఆర్ ట్రైనింగ్, అలాగే ఇమ్మిగ్రేషన్ వంటి ఎన్నో రకాల సేవా కార్యక్రమాలను చేపడుతున్నట్టుగా తెలిపారు. ఇక ఈ ఈవెంట్ ని ఎంతో విజయవంతంగా నిర్వహించిన నేషనల్ ఇండియా హబ్ ను పలు సంఘాల నాయకులు, ప్రవాసులు అభినందించారు. I'm proud to be here at India Hub today, where we had the ribbon cutting for new clinics that are going to be operating here on Sunday here in Schaumburg from 9 a.m. to noon, especially at a time where we're seeing healthcare premiums spike because of the actions of the Trump administration. I'm proud that we are going to see free services from our residents right here at India Hub, not just for the Indian community, but for the entire Northwest suburban community. As a county commissioner, we just passed our budget for fiscal year 2026. I'm proud that it includes no new taxes, but it's just above $10 billion. And the bulk of what we spend, over half of our dollars, goes to Cook County Health, the largest charity care health system in the entire Midwest. And at a time of need and in the richest nation in the world, everyone should be access to affordable health care. I am delighted to be at India Hub today for this amazing Thanksgiving gathering where we're celebrating the ribbon cutting for their new health clinic, which will be meeting every Sunday for free and providing great services to our community. As a representative of our community, I want to let you know how incredibly grateful we are that all of this will come together in order to keep our neighbors as healthy as they possibly can be during these very, very challenging times. I extend my best wishes to everyone. Thank you again today. Go to the doctor. I'm talking about visiting parents, and they don't share the information with the family. And they are the ones who really get into bad situation, and then they go to the emergency and they get heart attack or something like that. And then the insurance covers that. So we want to avoid that step and have something, that step at least from our end, wherever we can help.
And that's the reason we wanted to have preventive care all the time. And finally, today we are launching it. Every Sunday to begin with, we'll be having free clinic at India Hub from 9 a.m. to 12 p.m. Harish ji is God's gifted person for us to make this happen. I'm very happy always, whenever I speak, him to be next to me so that I get something fast connected. Okay. So, my name is K.K. Reddy. In this context, what is it we are looking? I think we are looking for public social awareness. As a team, as leaders, what is it we can do as public social awareness? And from our point of view, my point of view, I'm partnered with a number of TV channels. Within the USA, we have got US1 television channel, and we have got some Telugu channels we are partnered with, and the Odisha channels, and we have got offices in Dallas, New Jersey, Chicago, and we are opening another office in Toronto soon, and we are expanding our media coverage into 25 different cities within US. What is it we can do through media? We want to communicate the message from all of your organizations. All your organizations as leaders, whatever message you think is good for us in the context of public social awareness, we are here to pass that message through media channels. Anyone who wants to pass the message about public social awareness, we are here to take that message on behalf of all organizations whose representatives and leaders are present here, along with Harish ji. We are here to promote that. Be Indian by origin, be American by conduct, be human by values. I am here at the India Hub, and I want to congratulate Mr. Harish and his whole medical team for launching of the charity clinic. And this is a great initiative, and I wish each and every one of them on behalf of IDF USA the best in the coming years. ఈ రోజు ఇండియా హబ్ ఒక పండగ వాతావరణంలో ఉంది. అమెరికాలో థ్యాంక్స్ గివింగ్ ఈజ్ ఏ వెరీ బిగ్ ఫెస్టివల్. ఈ రోజు ద టు థ్యాంక్స్ గివింగ్ టు ఆల్ ద కమ్యూనిటీ లీడర్స్ బై ఇండియా హబ్. ఈ ఈవెంట్ కోసం చాలా రోజుల నుంచి చాలామంది కష్టపడ్డారు. అందరూ ఈ రోజు ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఒక ఫ్రీ హెల్త్ ఫేర్ ఒకటి పెట్టారు. అది అమెరికాలో వైద్యం ఎంత ఖర్చుతో కూడుకున్న పనో అందరికీ చాలామంది తెలిసే ఉంటుంది. అటువంటి దాంట్లో కొంతమందికి వైద్యం అఫోర్డబిలిటీ లేదేమో అని చెప్పి చూసి మన ఇండియా హబ్ లీడర్ హరీష్ గారు ఈరోజు ఫ్రీ హెల్త్ క్లినిక్ పెట్టారు. ఉచితంగా వైద్య పరీక్షలు చేస్తున్నారు, అంతేకాకుండా బ్లడ్ టెస్ట్లు అవి చేస్తున్నారు. ఇది ఎంతోమంది కమ్యూనిటీలో ఉన్న చాలామందికి అఫోర్డబిలిటీ లేని వాళ్ళకి కానీ అఫోర్డబిలిటీ ఉన్నా కానీ అందరికీ ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ ఇనిషియేటివ్, ఏ ట్రూ థ్యాంక్స్ గివింగ్ టు ద కమ్యూనిటీ బై ఇండియా హబ్. Amazing work. I like volunteering at iHub because it helps me like express things better, and it helps me to connect with the community. All this team is there, but you see the age, right? He was there all the time from morning. He was helping around downstairs also, and he was helping to serve everybody there. And he served till the last, and he ate quickly, and he saw the line. He came back again to serve. Very good job. Very proud of you. Over here in India Hub, it's not only the young are volunteering. We have seniors who are also volunteer over here, and they are really doing amazing job, and we really appreciate that and very thankful for that. If you want to volunteer and do anything, or run some classes, come to India Hub, and then we will be able to help you out. India Hub is a place where we connect with the community, where we meet with everyone, all communities, because as India has a lot of communities, right? So call us. I'll pick the phone and I'll do your booking. Come for the senior groups, come for the kids classes, language classes, everything. Laughing yoga. India Hub is the home for the people who are away from the home. One voice, one message. Go India Hub. అమెరికాలోని లా ఫామ్ మరియు సాఫ్ట్వేర్ రంగాల్లో దశాబ్దాల అనుభవం కలిగిన ఫుల్క్రమ్ సంస్థ థ్యాంక్స్ గివింగ్ డే వేడుకలను ఈసారి అద్భుతంగా గ్రాండ్గా నిర్వహించింది.
చికాగోలోని ఫుల్క్రమ్ ఆఫీస్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ సెలబ్రేషన్స్ కి 100 మందికి పైగా ఉద్యోగులు పాల్గొని విజయవంతం చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఫుల్క్రమ్ గ్లోబల్ టెక్నాలజీస్ తరపున అందరికీ థ్యాంక్స్ గివింగ్ డే శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. అమెరికాలోని ఫుల్క్రమ్ గ్లోబల్ టెక్నాలజీస్ థ్యాంక్స్ గివింగ్ డేను ఈసారి నిజంగా సెలబ్రేషన్ ఆఫ్ గ్రాటిట్యూడ్ గా మార్చేసింది. చికాగోలో ఫుల్క్రమ్ ఆఫీస్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ వేడుకల్లో 100 మందికి పైగా ఎంప్లాయీస్ పాల్గొని ఫెస్టివ్ స్పిరిట్ ని రెట్టింపు చేశారు. అహ్మద్, వెంకట్, కేకే రెడ్డి, శ్వేత కొత్తపల్లి, రీతు బోగాడి పలువురితో పాటు ఎంప్లాయీస్ అండ్ ఫ్యామిలీస్ అందరూ కలిసి ఈ వేడుకల్లో పాల్గొని సందడి చేశారు. ఇక ఈ వేడుకల్లో టర్కీ విందు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. గోల్డెన్ గా రోస్ట్ చేసిన టర్కీ, సైడ్ డిషెస్, స్వీట్స్ అందరూ కలిసి ఆస్వాదించిన ఆ క్షణాలు టీమ్ బాండింగ్ ను మరింత బలపరిచాయి. ప్లేట్స్ నిండా ఫుడ్, హృదయాల నిండా గ్రాటిట్యూడ్, ఫేస్ లో మెరిసిన స్మైల్, థ్యాంక్స్ గివింగ్ అసలు ఉద్దేశాన్ని అందరికీ గుర్తు చేశాయి. ప్రతి సంవత్సరం ఈ వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నట్టు యాజమాన్యం పేర్కొంది. ఈ సందర్భంగా సంస్థ గురించి పలువురు వివరించారు. ప్రపంచ స్థాయి మద్దతు, బీపీఓ సేవలు, 20కి పైగా శాప్ అర్హత కలిగిన అత్యుత్తమ ర్యాపిడ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ సొల్యూషన్స్ అందిస్తున్న సంస్థ ఫుల్క్రమ్ గ్లోబల్ టెక్నాలజీస్ అని మేనేజ్మెంట్ వివరించింది. ఫుల్క్రమ్ యొక్క సాఫ్ట్వేర్ సొల్యూషన్స్ బ్రిటిష్ లీగల్ అవార్డ్, ఇన్నోవేషన్ అవార్డ్, చికాగో ఇన్నోవేషన్ అవార్డు ఫైనలిస్ట్ గా గుర్తింపు పొందినట్టుగా తెలిపింది. ఇక ఈ వేడుకల్లో పాల్గొనడం పట్ల ఎంప్లాయీస్ తమ ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఫుల్క్రమ్ గ్లోబల్ టెక్నాలజీస్ తరపున అందరికీ హృదయపూర్వక థ్యాంక్స్ గివింగ్ డే శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఇక్కడ మనము చికాగోలో ఫుల్క్రమ్ గ్లోబల్ టెక్నాలజీ అనే సంస్థలో థ్యాంక్స్ గివింగ్ లంచ్ ఘనంగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం. ఈ సంస్థ యొక్క ముఖ్య అధినేత, ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇంత ప్రసిద్ధి కావడానికి కారణమైన ముఖ్య వ్యక్తి మిస్టర్ అహ్మద్ షబాన్ ఈజ్ హియర్. అండ్ ఆయన వచ్చేసి ఈ సంస్థను ఇన్ని సంవత్సరాలుగా ఎలా ఇంత పెద్ద చేయగలిగినారు అనే విషయంలో మాట్లాడతారు. ఈ సంస్థ నౌ దిస్ పర్టికులర్ Fulcrum Global Technologies has expanded globally in an infinite way and providing solutions globally to all legal and service industry. It is a great, wonderful achievement in the world. My favorite day of the year, Thanksgiving, which is an opportunity for you to give thanks to those around you, give thanks for the things that have happened to you, give thanks for all that you've received and that you get to continue to receive, to give and share. For me, I give thanks for many things. I will get a chance tomorrow night to give thanks to my family and spend time with them and really express as much gratitude as I can for all the wonderful things that they've brought to me in this world and in our lives, and with my parents and my wife and my children. And for our company today, we give a lot of thanks. First of all, we give thanks to each other for being able to share in such a wonderful organization where we get to have a culture and an opportunity to grow the culture that is always trying to give back, give to its clients, give to its employees, give to its vendors, give to the world, whether they pay us or not. Our focus is always that of service and giving. The second thing is we give thanks for the wonderful opportunities that each of us have received to be able to contribute and participate and share and to actually make a job and a career so collaborative and so warm. So yes, the company has grown. I don't think we've even begun to grow as much as we've exploded in growth, and now our solutions cover the globe and we continue to expand, and not just in terms of geography but also in terms of sectors of the industry, and we get a chance to use different technologies, and we've created 9 new startups this year that will each plant their own seed in the world and grow as well. And so it goes on and on. You could take a day and just look around and walk around. We have a new headquarters here. Hopefully you get a chance to take a tour and see. It was very recently that you were looking at our old headquarters, and now we're busting out of the seams. We had to have it again, and we've expanded. Our location in London has tripled its size as well, and we're doing the same thing now in India. We're focused on expanding again. 2 offices become 3. But in any event, really, really appreciate you taking the time to listen and hear and learn about all that we're doing. But one way or another, you'll find our name. You'll see our name cross your path. We're very, very proud and confident in our success, but most importantly, we're humble and grateful in the opportunity to work together, spend time together, and enjoy what we do. Go Fulcrum! Go Fulcrum! Go Fulcrum!
అమెరికాలో షాంబర్గ్లో తిరుకుప్పుస్వామి టీకేయు సౌత్ ఇండియన్ రెస్టారెంట్ గ్రాండ్ గా ఓపెన్ అయింది. ఈ ప్రారంభోత్సవానికి ప్రముఖ నటుడు, రాజకీయ నాయకుడు, మాజీ మంత్రి నెపోలియన్ దురైస్వామి హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా టీకేయు షాంబర్గ్ టీమ్ కి విషెస్ కూడా తెలిపారు. కేవలం 2 సంవత్సరాల వ్యవధిలోనే అమెరికాలో 7వ స్టోర్ ని ఓపెన్ చేయడం గ్రేట్ అచీవ్మెంట్ అని కూడా అన్నారు. ఇక్కడ ప్రతి వంటకం అమోఘమైన రుచితో, అథెంటిక్ సౌత్ ఇండియన్ ఫ్లేవర్ తో ప్రత్యేకంగా ఉందని ఆయన అభినందించారు. అమెరికాలో ఫుడ్ లవర్స్ కి, ముఖ్యంగా చికాగో వాసులకి గుడ్ న్యూస్. షాంబర్గ్ లో తిరుకుప్పుస్వామి టీకేయు సౌత్ ఇండియన్ రెస్టారెంట్ గ్రాండ్ గా ఓపెన్ అయింది. షాంబర్గ్ లో సౌత్ ఇండియన్ అథెంటిక్ కొంగునాడు స్పెషల్ నాన్ వెజ్ అండ్ వెజ్ రెస్టారెంట్ చైన్ గా తిరుకుప్పుస్వామి టీకేయు రెస్టారెంట్ ను ప్రారంభించారు. ప్రముఖ నటుడు, రాజకీయ నాయకుడు, మాజీ మంత్రి నెపోలియన్ దురైస్వామి స్వయంగా ప్రారంభోత్సవం చేసి టీకేయు టీమ్ కి హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఇక్కడ ప్రతి వంటకానికి ఉన్న అమోఘమైన రుచి, ప్రామాణికమైన సౌత్ ఇండియన్ ఫ్లేవర్ ని ఆయన ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. కేవలం 2 సంవత్సరాల వ్యవధిలోనే అమెరికాలో 7వ స్టోర్ ని ఓపెన్ చేయడం గ్రేట్ అచీవ్మెంట్ అన్నారు. అమెరికాలో ఫస్ట్ టైం తమిళనాడుకు చెందిన 6 మహిళలు కలిసి ఫ్రాంచైజీ ప్రారంభించడం గర్వకారణమని అన్నారు. 65 ఏళ్ల సంప్రదాయాన్ని కలిగిన కుప్పుస్వామి రెస్టారెంట్ కొంగునాడు రుచులతో భారతదేశంలో అంచెలంచెలుగా ఎదిగి ఇప్పుడు అమెరికాలో వేగంగా విస్తరిస్తుంది అన్నారు. కుప్పుస్వామి షాంబర్గ్ ఫౌండర్ పరిదాస్ ఈ రెస్టారెంట్ ప్రత్యేకతను వివరించారు. ఫ్రాంచైజీ యజమానులు అరుణ్ కుమార్ సంగం సౌత్ ఇండియన్ వంటకాల అసలైన మాధుర్యాన్ని అందించే రెస్టారెంట్ ఇదే అని చెప్పారు. సౌత్ ఇండియన్ కొంగునాడు స్పెషల్ నాన్ వెజ్ అండ్ వెజ్ ఫుడ్ రెస్టారెంట్ చైన్ గా 7వ స్టోర్ ని షాంబర్గ్ లో ప్రారంభించడం పట్ల పార్ట్నర్స్ కల్పన పరిదాస్, రేఖా, అర్చన, దివ్య, సుమతి, ముహందన్, నంబిరాజన్, శాంతి శ్రీధర్ పలువురు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో అశోక్ లక్ష్మణ్, శరవణ కుమార్, మేరీ కెనడీతో పాటు ఫ్యామిలీ సభ్యులు, ఫ్రెండ్స్ పాల్గొని సౌత్ ఇండియన్ రుచుల కొత్త చిరునామాగా ప్రారంభించిన రెస్టారెంట్ కి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. సాక్షి నార్త్ అమెరికా హెడ్ కేకే రెడ్డి పాల్గొని బెస్ట్ విషెస్ అందించారు. తమిళనాడు రుచుల్ని అమెరికాలో తీసుకువచ్చిన తిరుకుప్పుస్వామి రెస్టారెంట్ నిర్వాహకుల్ని అభినందించారు. దోస, ఇడ్లీ, ఉప్పువడ నుంచి బిర్యానీ వరకు, వెజ్ నుంచి నాన్ వెజ్ వరకు దక్షిణ భారత వంటకాల అసలైన రుచిని అందించే ఈ టీకేయు రెస్టారెంట్ షాంబర్గ్ లోని భారతీయులకి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా మారింది. ఇంటి రుచి, సంప్రదాయ స్పర్శ, నాణ్యతతో రాజీపడని క్వాలిటీ అన్నీ ఒకే చోట లభిస్తున్నాయన్న ఆనందాన్ని కస్టమర్లు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 65 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி தொடங்கப்பட்ட இந்த குப்புசாமி உணவகம் வந்து ஊரில் கிராமத்தில் வந்து குப்புசாமின்னு தான் ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க. எங்கே சாப்பிட போகலாம், நம்ம குப்புசாமி கடைக்கு போகலாம், குப்புசாமி கடைக்கு போகலாம், நம்ம குப்பண்ணன் கடைக்கு போகலாம்ப்பா, குப்பண்ணன் கடைக்கு போகலாம்ப்பா அப்படின்னு சொல்லி தான் குப்பண்ணன் பேர் மாறிச்சின்னு கேள்விப்பட்டேன். அந்த விதத்தில் அந்த குப்புசாமியை திருப்பியும் பழையபடிக்கு அவங்க தாத்தாவை நினைவுபடுத்துகிற மாதிரி குப்புசாமி பேரையே வச்சுருக்கிறாங்க. அதே மாதிரி அந்த பாரம்பரியத்தையும் கடைபிடிக்கிற மாதிரி இன்றைக்கி அந்த பேரும் புகழ் அந்த 65 ஆண்டு காலமாக அந்த பேரை காப்பாற்றிட்டு வராங்க. நம்ம தமிழ்நாட்டு பாரம்பரியம் மிக்க அந்த ஒரு இதை கடைபிடிக்கிற மாதிரியும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. அதே மாதிரி நம்ம தமிழ்நாட்டு பெண்களும் எல்லாம் வந்து இன்றைக்கி பேக் போனால் சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஒரு ஆணுக்கு உடைய வெற்றிக்கு பின்னால் ஒரு பெண் இருப்பாங்கன்னு. அது மாதிரி எங்களுக்கு பின்னாடி எல்லாமே பாருங்கள், எல்லாருமே எங்கள் வெற்றிக்கு பின்னால் அந்த பெண்கள் தான். ஒவ்வொரு வீட்லேயும் அவங்க தான் வந்து ஆர்வமாக வந்து இந்த தொழிலை தொடங்கணும்னு ரொம்ப ஆர்வப்படுத்தி இன்றைக்கி தொடங்க வச்சுருக்கிறாங்க. న్యూయార్క్ లో తెలుగు సారస్వత సాంస్కృతిక సంఘం TLCA ఆధ్వర్యంలో దీపావళి వేడుకలు వైభవంగా జరిగాయి. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన పలు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఆకట్టుకున్నాయి. ఈ వేడుకల్లో ప్రముఖ సింగర్ గీతా మాధురి, డాన్స్ మాస్టర్ సత్య, సింగర్ హనుమాన్, బిగ్ బాస్ బ్యూటీ అరియానా గ్లోరీ సందడి చేశారు. న్యూయార్క్ లోని హిందూ టెంపుల్లో జరిగిన ఈ వేడుకలకు పలువురు ప్రముఖులు, TLCA మాజీ అధ్యక్షులు, బోర్డు EC సభ్యులు, ఇతరులు హాజరయ్యారు. గణేష ప్రార్థనతో కార్యక్రమాలు స్టార్ట్ అయ్యాయి. భక్తి గీతాలను చిన్నారులు ఎంతో చక్కగా ఆలపించారు. కృష్ణుడి ఇతివృత్తంపై చిన్నారులు చేసిన నృత్యాలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. సింగర్ గీతా మాధురి తమ గాత్రంతో పాటలు పాడి అందరిలో జోష్ నింపారు.
యూటా తెలుగు అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో దీపావళి వేడుకలు అత్యంత వైభవంగా జరిగాయి. ప్రవాసులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని ఈ సంబరాలను ఘన విజయం చేశారు. సంస్థ అధ్యక్షులు రవితేజ యార్లగడ్డ సారథ్యంలో తెలుగు సంస్కృతిని సంప్రదాయాలను ప్రతిబింబించేలా అద్భుతంగా ఈ వేడుకలు నిర్వహించారు. ప్రముఖ సింగర్ గీతా మాధురి సూపర్ హిట్ పాటలతో అలరించారు. ఇక కొరియోగ్రాఫర్ సత్య మాస్టర్, బిగ్ బాస్ బ్యూటీ అరియానా డాన్స్ స్టెప్స్ ప్రేక్షకుల్ని ఆకట్టుకున్నాయి. యూటా తెలుగు అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ దీపావళి సంబరాలు తెలుగు ప్రజల్ని ఒకచోట చేర్చి నిజమైన పండగ వాతావరణాన్ని సృష్టించాయి. రివర్టన్ సౌత్ హిల్స్ మిడిల్ స్కూల్ వేదికగా ఈ దీపావళి వేడుకలు అత్యంత వైభవంగా జరిగాయి. ప్రవాసులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చి ఈ వేడుకను ఘన విజయం చేశారు. తెలుగు సంస్కృతి, తెలుగు సంప్రదాయాలు భావితరాలకు అందించాలనే లక్ష్యంతో సంస్థ అధ్యక్షులు రవితేజ యార్లగడ్డ సారథ్యంలో ఈ వేడుకలు అద్భుతంగా నిర్వహించబడ్డాయి. ఫేమస్ ప్లేబ్యాక్ సింగర్ గీతా మాధురి, ప్రముఖ కొరియోగ్రాఫర్ సత్య మాస్టర్, బిగ్ బాస్ ఫేమ్ అరియానా ఈ సంబరాలకు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచారు. గీతా మాధురి సూపర్ హిట్ పాటలతో తన ప్రత్యేకమైన ఎనర్జీతో ఆడియన్స్ ని అలరిస్తూ హాల్ మొత్తాన్ని ఉర్రూతలూగించింది. గీతా మాధురి పాడుతున్న పాటలకి సత్య మాస్టర్, అరియానా డాన్స్లతో ఇరగదీశారు. వారి డాన్స్ స్టెప్స్, ఎనర్జీ, లైటింగ్, సౌండ్ అన్ని కలిసి స్టేజ్ పై ఒక మ్యాజిక్ క్రియేట్ చేశాయి. మాస్ పాటలు వచ్చేసరికి ఆహుతులు కూడా స్టెప్స్ వేసి పండగ సందడిని రెట్టింపు చేశారు. యువత మాత్రమే కాదు, చిన్నారులు కూడా ఈ ఈవెంట్ ను ఎంజాయ్ చేశారు. చిన్నారులచే నిర్వహించిన పలు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, డాన్సులు, ఫ్యాషన్ వాక్, సంగీత ప్రదర్శనలు ప్రేక్షకుల నుంచి ప్రశంసలు అందుకున్నాయి. అందరికీ దీపావళి పండుగను గుర్తుండిపోయేలా చేసిన యూటా తెలుగు అసోసియేషన్ కి అందరూ హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలిపారు. ప్రవాసులందరికీ మరుపురాని దీపావళి సంబరాలుగా ఈ కార్యక్రమం నిలిచిపోయింది. అమెరికాలో బే ఏరియాలో ఫేమస్ సింగర్ సునీత తన గాత్రంతో మ్యాజిక్ చేశారు. తన మధురమైన గాత్రంతో సూపర్ హిట్ పాటలు పాడి మ్యూజిక్ లవర్స్ ని మెస్మరైజ్ చేశారు. ఇక బ్యాండ్ వర్ణం లైవ్ మ్యూజిక్ తో ఆడియన్స్ ని థ్రిల్ చేసింది. బే ఏరియా వేదికగా ది క్వీన్ లైవ్ సువర్ణం 2025 పేరుతో నిర్వహించిన ఈ మ్యూజిక్ కాన్సర్ట్ కి ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. అమెరికాలోని బే ఏరియాలో నిర్వహించిన ది క్వీన్ లైవ్ సువర్ణం 2025 మ్యూజిక్ కాన్సర్ట్ కి ప్రేక్షకుల నుంచి ఊహించని రెస్పాన్స్ వచ్చింది. స్టార్ సింగర్ సునీత తన స్వర మాధుర్యంతో స్టేజ్ పై సూపర్ హిట్ పాటలు పాడి ప్రేక్షకులని మంత్రముగ్ధులను చేసింది. అలాగే బ్యాండ్ వర్ణం తమ ఎనర్జెటిక్ మ్యూజిక్ తో ఆడియన్స్ ని థ్రిల్ చేసింది. ఈ ఈవెంట్ కి భారీ సంఖ్యలో మ్యూజిక్ లవర్స్ హాజరై ఎంజాయ్ చేశారు. ఆద్యంతం ఉత్సాహంగా సాగిన ఈ కార్యక్రమంలో స్థానికంగా నివసిస్తున్న తెలుగువారు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొని ఈ కాన్సర్ట్ ను మ్యూజిక్ ఫెస్ట్ లా మార్చేశారు. కమ్యూన్ 9 మీడియా ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ఈ గ్రాండ్ మ్యూజిక్ ఈవెంట్ ఆశాంతం సంగీత ప్రియులతో పాటు స్థానికంగా ఉండే ప్రేక్షకుల్ని విపరీతంగా అలరించింది. ఇక ఈ ఈవెంట్ కు ఊహించిన విధంగా స్పందన రావడంపై నిర్వాహకులు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ఈ మ్యూజిక్ కాన్సర్ట్ లో పాల్గొని విజయవంతం చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఇది ఇవాల్టి ఎన్ఆర్ఐ కమ్యూనిటీ రౌండప్. కీప్ వాచింగ్ సాక్షి టీవీ.